ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи новбати таваҷҷӯҳ манзури шумост. чанде пеш мақолаи сиёсатшинос абдуллоҳи раҳнамо бо унвони мавқеи тоҷикистон ё чаро ҷумҳурии тоҷикистон кишвари таҷовузгар нест таълиф ва пешниҳоди хонандагон шуд. мавзӯи бисёр муҳимро баррасӣ ва баҳогузорӣ кардааст. гузашта аз ин мақола дар пояи ҳамон санадҳои ҳуқуқӣ, яъне давоми ҳамин даъвоҳо, агар ҳамин мақолаи хонда баромадам, тамоми даъвоҳои ҷониби ҳамсоя дар мавриди додани об аст. ба мо об диҳед гуфтагӣ ва он обро гирифта қадам ба қадам ба гирифтани заминҳо. ва инҷа бисёр хуб гуфтанд ки масалан имрӯз он роҳбарияте ки меояд сари қудрат барои ором кардани гӯи мардумаш, чун табиатан мардуме ки масалан гӯё дар шинохти онҳо демократи он чизе ки ман мехоҳам ин корро бояд кунам, инқадар гӯем пояҳои давлати худро онҳо ноустувор карданд ки ҳар даъво метавонад як низои дигарро дар сарҳад бунёд карда бошад барои он ки таваҷҷӯҳ ба ҳамон ҷо гӯем равона карда шавад. ин ҳам як гӯем методология ҳаст ки дар шароити имрӯз инҷа бисёр хуб инҷа баён кардед ки ҳатто ҷои доштани масалан 200 ҳизб худаш маълум аст чӣ гуна масалан 200 қавм манфиат дорад аз ин давлате ки чандон гӯем бузург ҳам нест ва замони масалан бале инқадар манфиат ҷустанд. ва ман инҷа ҳамон чизе ки дар инҷа гуфтам, ман мехостам муаллима як қисмати нуктаро гуфтанд ки ман мехостам ки як миёнаравӣ бошад ки ҳамин масъаларо ҳамин қазияро холисона баҳогузорӣ кунад. ба андеши шумо ҳамин миёнаравҳо то куҷо бояд холис бошанд? дар шароити имрӯз маълум аст ки ҳар як сиёсат манфиат мехоҳад. ягон давлат масалан зимне ки дахолат мекунад, албатта аз манфиати худаш ҳатман дифоъ мекунад. ва инҷа устод як нуктае гуфтанд ки ҳамешагӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баромадҳояшон дар мавриди муносибат бо ҳамсоя як нуктаи бисёр ҷолибро қайд карданд ки воқеан 100% бо ҳамин андеша розӣ ҳастам. мегӯянд ки гуфтанд ки ҳамсояро интихоб намекунанд, ин бо амри тақдир аст ва бо ин ҳамсоя бо муросокорӣ зиндагӣ кард. яъне ҳамешагӣ ҷониби тоҷикистон воқеан ҳам инҷо ҳақиқати мо он аст ки мо ҳамешагӣ бо роҳи дипломатӣ ҳамин мушкилиҳоро мо мехоҳем хал кунем. аммо дар сурати дахолати гӯем тарафи гӯем дигар, он то куҷо воқеан тавозуни гӯем манфиатҳои ҳарду ҷониб ривоя хоҳад шуд ки бо назардошти он даъвоҳое ки имрӯз мо дорем. маълима ашхос мекунем. марҳамат, баланга як назди шумо. Все худ гуфтиде, моя маълима, коллега мой очень правильно выразила, мне очень понравилось. Действительно, на мой взгляд, есть заинтересованные страны, которые хотят вести какое-то беспокойство, какую-то вражду между народами, да. Но здесь можно привести, что 15 лет назад в Бишкеке, вообще в Киргизии, была расквартирована военная база Америки. Манас. Да, Манас, да. Вот можно обратиться вот даже к этому. С тех пор как-то вот они обратились сначала к проблеме воды, вот теперь к границам, да. Но мне кажется, вот все-таки есть такие силы, которые заинтересованы вести беспокойство в Средней Азии, да. Правильно здесь отметили, нужно найти методы, да. И вот к этому очень своевременно книга, еще раз скажу, статья Рахнамой Абдуллы, международного эксперта, он досконально себя показывает, где, какая территория, какие земли, кому они принадлежат, какие были приняты правовые документы по отношению к этим землям. Вот я думаю, что надо обратиться, и своевременно статья в каком плане, потому что сейчас уже как-то народ может прочитать, потому что не будет кривотолки, как будто Таджикистан агрессор, Таджикистан там нет. Вот именно вот в отношении агрессора он тоже дает формулировку, вот этот эксперт, что таджики никогда не были агрессорами. Ташаккур. устод, ман назари шуморо дар мавриди ане ки инҷа маълуми зикр кардан дар мавриди оне ки воқеан дар сулҳизистан неъмати бузург аст. мо гӯем таъми талхи ҷангро чашидаем ки воқеан ва баромадан аз гирӯдору мушкилоти он барои мо солҳои зиёде дар кор шуд ки мо шукрона ки имрӯз мо иқтисоди гӯем худро рост кардем, пояҳои давлати мо устувор шуданд ва барои ин як фосилаи мушкилиро низ аз сар гузарондем. аммо нафароне ки ин ҳолатро надиданд ва авзои ҷаҳонро имрӯз мебинем ки масалан воқеан бисёр муташаннид шудааст, дар ҳолате ки гӯем як давлати сеюм мехоҳад барои мо як гӯем мувофиқгар бошад, созишгар бошад, ба ҳам орад. анамон қисмате ки ман гуфтам дар оғоз ки то куҷо
گویم توازن منفعت‌ها به اینوبت گرفته میشه، چون هر یک دولت منفعت خودش را می‌بیند. ما هزار سالها همینجا آمده زندگی کردیم و یک مردمی گویم تهجوی هستیم، همیشه انمی یک دیپلماتی صلح رو برای خود ما کسب کردیم. پس تا کدام اندازه ما میتونیم همین مناقشه خودمون رو با دست یک نفر دولتی دیگر و مراسو با منفعت هم دیگر حل کرده باشیم. بنده شما سلامت باشید. این مسئله از اون نقطه سرچشمه میگیرد که امروز بحث های سرحدی بین نه تنها تاجیکستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، ازبکستان و قرقیزستان، ارمنستان و آذربایجان و همین چند دولت های همین پسو شوروی هست. بله. این از آنجا سرچشمه میگیرد که در کنستیتوسیه اتفاقی شوروی معیار مستحکم شده بود که دولت های عضو اتفاق شوروی میتوانند دلخواه وقت از حیات اتفاق شوروی برآمده صاحب اختیار و مستقلی خود را قبول کنند. ولی به صفت فشنگ سیاسی آنها در بین دولت ها انامین یک نامعینی مرز را باقی میمانده، به خاطر آنکه در صورت پره نشدن دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا، یعنی خط مقرر کردن و سرحد مقرر کردن نیست، این نمیتواند که دولت باشد، اول خودش دولت باشد و حقوق مستقل شدن را کند. یعنی در این حالت میگفتن که اول شما سرحداتون معین کنید، بعد به شما این امکان داد میشه. یعنی هم قانون که مکانیزم برآمدن رو مقرر میکرد نبود. این یک پرینسیپ آزادی خواهی، استقلال خواهی خلق ملت ها قطعی برآمدن که پرینسیپ بین المللی است. و وقتی که اینها برآمدن، در همان وقتی به امضارسی سازشنامه دولت عضو اتحاد، جمهوری ازبکستان و جمهوری آذربایجان علاوه های وارد کردند که ما در حدود منطقه های موجوده خود استقلال را قبول میکنیم و عضویت میگیریم. یعنی آنها برای چی اشاره کردند که در آنها هستند حدودهای بحثناک و حتی حدودهایی که حالا ما قرار بیکار نشده است. بعضی منطقه مثلا سرخندریا خطا نکنم به تاجیکستان داده شده بود. بین ارمنستان و آذربایجان بحث‌های قره‌باغ موجود بودند و آنها خواستند که یعنی همین نقطه به همین مسئله نقطه گذاشته شود، بحث جنجال نشود دیگر. آنها می‌دونستند که در پس منظر این سیاست بازیگران دیگری سیاسی هستند. از جانب آذربایجان دولت‌های دیگری همجواری او می‌خیزد. امروز مثلا ترکیه بسیار فعال شده است، از جانب دیگر همین خیر. و امروز تاجیکستان به همین چی آمده، وقتی که از ورطه جنگ شهروندی کشیده شده بود و یا اطراف 10 سال در این مشکلی بود، معمای سرحدی و تاجیکستان اینقدر اولین درجه نبودن. به این جنگ تحمیلی هم بود، جنگ تحمیلی شهروندی بود و برآمد خود رو یه بار به دست گرفت، بعد مسئله های ظرفیت داشته رو پیش گذاشت، بعد این مسئله خیلی آسته آمد. این دولت ها از این چیز سوء استفاده کردن، منطقه ما رو به هر گونه صنعت های لوکالی خواستن که غصب کنن. یعنی اونو استفاده رو غصب کردن، معنی داد کردن، صاحب ملکی معنی داد کردن، استفاده موقتی رو این از دوستی در ناخنک. اکنون ما باید که چیکار کنیم؟ مثلا امروز دلیل هایی که میگویند اونها چی میخواهند؟ یکم آب رو میخواهند، شما گفتید، زمین های کشاورزی رو میخواهند، زمین های استقامتی رو میخواهند، سرچشمه یعنی کان‌های و معدن و دیگر و ذخیره طبیعی رو میخواهند، راه ها کمیونیکاسیون رو میخواهند که به این واسطه این منطقه رو گیرن. ما در سرگه هستیم که انمون کمیونیکاسیون در دست ما هست. میخوان این چیز رو صاحب شون. انا از جانب دیگر اونها گفتن که ما به همین پرینسیپ مستقل شدیم، اعضای عضو شدیم که عضو دولت اتفاق شدیم که یعنی در حدود موجوده ما چیکار میکنیم؟ مستقل میشویم، استقلالیت میگیریم. حدود موجوده همین است گفتم. آنها حدود موجوده را حدودهایی که در اجارش هستند همین خیلی پنداشتن. لیکن تفسیرات قانون، انان علم درباره تشریح قانونیت هست، این آن سنت‌ها را اعتراف میکند که آنها اساسی حقوقی دارند. اساسی حقوقی یعنی پروسیدور روند انامین تصدیق یعنی برآمدن قرارهای کمیته اجرایی مرکزی اتفاق شوروی در اساس کنستیتوسی شوروی که 3 ترتیب رو مقرر کرده بود. یکم معین کردن خط سرحد اول
با تصدیق قرار خود جانب ها. بله. ما در داخل خود، اونا در داخل خود. یعنی کمیسیون مشترک کار میکند با یک جای با کمیسیون مرکزی. راضی شما هم راضی ها. ما در داخل خود کابینت وزیران قرار قبول میکنند و ها میکنند. ثانیه قرار مشترک میشود. بعد اتفاق شوروی این را در مرکز وزیران تصدیق میکند. این صلاحیت آنها بود. بله. یعنی همین پروسیدور شد. از سیدیوم این جانب این پروسیدور نشده است. دیورا ایدفاکتو میگویند همین است که یعنی آخران نقطه حقوقی بود و همان نقطه حدود تصدیق شده اعتراف میشد. نه حدود از لحظه دولت مستقل قبول شدن. یعنی امین منطقه امین مهلت و یک وی تاریخی را آنها صرف نظر کرده استودیان و این جانب رو تفسیر نادرست آنها جدا خوب میدونن و نادرست میکنن. اکنون ما با کی تکیه کنیم؟ همین درست است که قید کردید شما به میارم نمی شود و یگان مناسبت هم به میارم حل نشده است. مثلا در سوری تاجیکان هم دولت های عضو اتحاد و دیگر دولت ها و اساسا سازمان عملیات همکاری اروپا، بیوروی حقوق انسان، سازمان ملی متحد دیگرها بسیار نقش حل کننده داشتند. و آنها گفتند که تاجیکستان دروازه جنوبی اروپا است، آرامی تاجیکستان آرامی اروپا است. و امروز همین تاجیکستان ما یک دروازه از خطر طالبان، تشکیلات بزرگ اکستریمیستی تروریستی ایستادیم. یک طالبان نه و تمام اکستریمیسم دنیا آنجا حساب می‌یابد. ما یک دروازه مستحکم داشتیم، ما آن را حفظ کرده ایستادیم. ما دیگر دولت‌های پس خود را حفظ کرده ایستادیم. با جایی که ما را کمک کنن از قفا با ما تیغ میزنن. آیا این دوستی است؟ این یک نادرستیش. دوم کی میتواند؟ ترکیه هیچ وقت ترکیه ما رو دستگیر نمیکنند و هم دولت همجوار هستند و آنها یک پرینسیپ کردن در مقاومت های آذربایجان و ارمنستان که دو دولت و یک خلق با همین پرینسیپ. این دفعه هم آنها یک خلق دو دولت گفته همین پرینسیپ خیلی کمک کرده استودن. همشه دولت لیدر نمیتوند، خیتای هم نمیتوند، امریکا هم نمیتوند، میتونند لیکن آنها رو دیگر دولت خلردار میکنند. مثلا اینجا حدودی 5 نیروی بزرگ است: اروپا، روسیه، ترکیه، عربستان و امریکا. همین ها هستند. ما در میان 5 منفعت قرار داریم. در این جاده فقط به ما روسیه میتونه، فدراسیون روسیه کمک کردن میتوند. برای چی؟ برای آنکه چطور که پوتین در نشست آخران سران دولت ها گفت در بایگانی ما آن اسنادی هست که ممکن در خود شما نباشد. بله. و من به شما کمک میکنم. و یک لیدری جهانی است، سخنهای عادی میگوید، نو پرینسیپلی میگوید، این دخالت میکند. و در چطور که معلم گفتن بعد از برآمدن نیروهای آمریکا از مناس اونجا رو فدراسیون روسیه، نیروهای حربی فدراسیون روسیه گرفته هستند. در تاجیکستان باشد 221 تیراندازی که این میسی افغانستان بود بعد از برآمدن در خود دوشنبه و قرغانتپه کولاب در 3 منطقه تقسیم شد و همینجا با ما شرطنامه دارد و باید که از این لحاظ با ما چی باشد؟ کمک رسان باشد و اون نمیخواهد که یگان طرف رو طرفگیری کند. بله. و در این وضعیتی که خود در وضعیت جنگ است نمیخواهد در حدودهای منفعتی و جنگ باشد و این رو هم تاکیدم کرد. بله. که این ضربه نه تنها به شما به من هم هست. و پس از یک دهن سخنگویی علی کابینت امروز خبری که شما گفتید پروسسی به امضا رسی سناتو قوت گرفت. حالا که آنها 61% به امضا رسیده هم اعتراف نکردن. بله. و اعتراف کردن و به نوش علاقه آمادگی میبینن و از روی بعضی هم مشاهده های کارشناسان پرسنت اعتماد به پیشروی کار علاقه از 30-40-50 به 70 رسید. علاقه آنها آمده باور این از آن دلالت میتید که با آنها دستگیری پشتیبان سیاسی در کار است که آنها از حکومت از حاکمیت خود میترسن، از خلق خود میترسن، لیکن آنها همیشه آماده هستن به این بحث نقطه گذارن. تشکر. خب استاد عزیز این مسئله به چی علاوه‌ای دارید؟ بخواستم نظر شما رو سر شنیده باشم. درست قید کردیم اینجا همگان که دلخواه بحث، دلخواه آن مسئله هایی که روی کار می آیند به اشتراک شخصانی سیمی خالص راه حل خود را نمی یابد
و بغیر از اونه که در اینجا ما نقش فدراسیون روسیه را همچون یک نقش حل کننده بیان میکنیم، برای با خالصانه حل خود را یافتن مسئله از گویم نمایندگان اتحاد دولت‌های مستقل، از نماینده سازمان ملل متحد، از سازمان‌های مستقل منطقوی و بین المللی، اگر نفرانی هم تاریخ شناس، هم سیاست شناس، هم حقوق شناس یک کمیسی با صلاحیت حل مسائل مرزی اگر سازمان داده شود و به همین کمیسی تاسیس می‌داده، خوبتر میشد که اگر خود عبدالله راهنمایی هم به همین کمیسی جلب گردد. و از آن چیزی که امروز در مقاله خود آورده نشان داده است، میتواند که تا یک اندازه در حل این مسئله سهمگذار باشد. فکر میکنم که اشتراک هم فدراسیون روسیه و هم سازمان‌های خالصی منطقوی و بین المللی در حل این مسئله مفید میباشد. تشکر. شما چی نظر دارید؟ خب اینجا استاد خیلی درست قید کردند. خب در این مسئله چین نمیتواند که میانجی باشد، میانرا باشد، چون مثلا امروز در خود چین هم دعواها به مرزهای قرقیزستان هست، دعواها به مرزهای از جمله بعضی مثلا نقطه های تاجیکستان و دعواهای مثلا ایدئولوژی چینی ها هست، این پوشیده نیست. خب آمریکا هم نمیتواند، این شاید یک بغیر از روسیه که مثلا اعتمادناکش همین از حجت ها در روسیه هست. خب تاریخا هم بینیم که در عصر مثلا 18 در عصر 19 بسیار صنعت ها این در اختیار روسیه است که بتواند به منفعت هم تاجیکستان باشد و هم به منفعت قرقیزستان، که از این چیز مثلا جوی گریز نیست. Мне бы хотелось добавить к тому, что вы сказали. Действительно правильно. Вот я думаю, что нужно... Вот мой коллега дал характеристику всем странам, которые какие интересы имеют в Таджикистане. Да, действительно, мы сейчас маленькая страна, но с 2001 года мы привлекаем внимание мирового сообщества. Очень привлекаем своими ресурсами, кадрами. В общем, много таких этих явлений, которые мы привлекаем их, да. Но вот он дал прекрасную характеристику, какая же страна имеет свои интересы в нашей стране. Вот я сделала вывод, тоже поддерживаю ваше мнение, что действительно Россия, которая, с привлечением СНГ, привлечением ЩОС, международных организаций, да, эксперты должны быть оттуда, да, чтобы действительно вот досконально и обязательно, конечно, Абдулла Рахнамов, потому что он каждый документ, он провел огромную работу, это вот именно на основе архивных материалов все это написано. Вот и привлечь вот эти архивные материалы, потому что вот я хотела бы добавить к тому, что вот в свое время, когда после распада СССР, первый, кто предъявил свои претензии к Таджикистану, это Китай. Сама идея создания ЩОС, это был Китай. Китай, который хотел решить свои проблемы с Таджикистаном, вопросы границы. Это было 1895 год, это не шутка, 100 лет назад. Вот они претендовали, когда царская там династия Минь, когда подписали там землю, что вот когда Англия, Россия и Китай, те взяли там Афганистан, взяли Таджикистан, и остался Китай в стороне. Китай стал претендовать на земли, которые вот Мургаби. И что сделает наш президент, уважаемый президент, очень правильно сказал, что мы законная, демократичная страна, мы правовое государство, мы все будем основываться на документах. Действительно обратились к документам 1895 года, которые находятся в России. Изучив их, была создана комиссия, тщательно они изучили эту проблему и к какому-то знаменателю пришли. Поэтому я думаю, что очень правильно, что вот трое выступили, и все остановились на том, что действительно нужен независимый эксперт, независимая страна, сильное, слово, которое действительно имеет решающее значение, да, которая могла не иметь своих интересов в Средней Азии, не иметь своих интересов в Таджикистане, не в Киргизии, да, но помочь нам выйти из этого кризиса, помочь, потому что это ненормально жить со всем враждовать. Поэтому вот у меня тоже, я поддерживаю это самое решение. تشکر محترم کارشناسان و یک سوال هست جنببستی من خواهش میکنم همین نکته رو مختصر بیان کرده باشیم در مورد اونی که حتی برنامه‌ای که متهیه کرده ایستادیم نیست برای اودیتوری، برای مخاطبان خودمان، پیش از من برای شهروندان ما، در مورد اونی که وقتی همین قضیه رو بررسی میکنن یا اندیشه خودشون رو بیان میکنن باید به این چگونه مناسبت گیرن. این دادن اطلاع است. اون چیزی که شما گفتید واقعا بسیار فاکتور رقم ها واقعا اندیشه های بسیار جالب اینجا بیان کرده، فکر میکنم بیننده های ما نیست
برای خودشان معلومات ضروری و صحیح رو گرفتن. گذشته از این ما در عصر بسیار دشوار زندگی داریم. اصلی است که همین جنگ‌های اطلاعاتی با هم چهره منفی خودش نشان داد که هر یک مثلا رسانه در یک مورد تمام معیارهای ژورنالیستیکی کسبی را زیر پا گذاشت و گوییم یک کاری را کرد که گذشته از این شبکه‌های اجتماعی یک میدانی شد که کسی گوییم اگر میدان حرب گوییم اگر کسی نمیداند به کجا تیر میپراند و تیرهای دایدو خیلی زیاد شد در این میدان. پس ما اگر برای مخاطبان خودمون برای اودیتوری خودمون اگر اطلاعی را در این مورد دادنی باشیم پیش از همه از کدام زاویه از کدام روزنه از کدام دستگاهی گوییم کاربری کنیم که واقعا مردم از همون گوییم منبع اطلاع گرفتن رو برای خودش صلاح شمارد، به خاطر آنه که منبع ها خیلی زیاد است، اما مثلا اون منبع باشد که واقعا اندیشه رو به اندیشه سازنده تلقین کنند. نه مثلا خصوصا حتی هم مقاله در آغاز این گفتیم هدف تالیف این مقاله پیش از همه یک معلومات گرفتن آنهایی که به این مسئله شاید سطحی مناسبت داشتن، شاید درست درک نمی‌کردن، حتی در جای واقع در محل زندگی میکنن شاید به عمق اون مسئله ها گوییم رسیدگی نمی‌کردن. و بسیار خوب شد که این مقاله روی چاپ اومد، تالیف یافت و برای عامه وسیع پیش رفت. پس ما از کدام گوییم زاویه این مسئله رو منبع برای خود ما اطلاع رو گرفته باشیم. می‌خواستم از شما رو مختصر شنیده باشم. مرحبا. تشکر. امروز واقعا از جانب بیشتر شبکه‌های اجتماعی که با عامه خلق چه در داخل چه در خارج قرار دارند و حتی نفرانی که ممکن است که شهروندان خارجی باشند و زبان تاجیکی رو خوب دانند با زبان استفاده از زبان‌های روسی و دیگر خلقت‌های مسکون ما تشویقات و ترغیبات رو بر ضد منفعت‌های ملی ما برند و دیزینفورماسیون میگن، خبرهای نادرست فیکی که میگویند یکم روحی مردم ما رو شکنند، همون متانت ما رو شکنند، خلق ما رو گویا بر ضد یک بی‌عدالتی یگان جنبش ها به دعوت کنند، بر ضد حرکت های مردمی یگانگی ما برارن، شدت گیری های سیاسی اجتماعی رو به میان آورند و به کجا تکیه کرد. در حقیقت امروز هم خیلی است جامعه که نسبت به اخبارهایی که توسط شبکه‌های دولتی و خصوصی پیشنهاد کرده میشوند تا رسیدن ساعت اخبار آنها به شبکه‌های اجتماعی در جای کار در صحرا جاها در دیگر جای هستند، اونجا تلویزیون نیست مثلا، امروز همه در دستش تلفن و از همون چیزا استفاده میبرد و پر شبکه‌ها پرشن همون شب روز باز زیاد میشوند. آنها خبر فهمیده تلفن میکنن این همین گپ رسمی این چی رسمی، حتی ما خودمون حیران میشیم این چی است. ببینید حتی جانب قرقیزستان تا درجه که شبکه‌های ما رو متهم کرد که برای چی به مردم همین چیزا نشان نمیدن، سر وقت نمیگوین. یعنی وقتی حریف ما از ما این چیز ما طلب میکند این به منفعت ما نیست و چی میخواهد و میخواهد که مردم رو به تفریقه آورد. شما فکر میکنید که در دوران شوروی نزاع نبود؟ در دوران شوروی بی‌عدالتی ها ترور ها نبودن؟ پر بود ترور، ولی خلق رو باید بی‌ضابطه نکنن. مقامات همین خیلی عملیات های امروز عملیات های شوروی رو برنامه نشون میدن چقدر از بین خلق ترورها رو میگیرد، ما بیخبر آرام گشتیم، لیکن چقدر عمل های تروریستی رو آنها چیکار کردن پیشگیری کردن با لباسی گرجدنی آرامانه اصول های مخصوص قطعی. یعنی بین دوره پاندمیه گفتن که از همه اول اینکه ما باید به همین ترس و استرس داده نشیم که همین بیماری ما رو پخش میکند و همین حالت باید که خلق در استرس نباشد، در حالت یک راه افتادگی نباشد، باید باید متانت باشد. آنها میخواهند که همین چی رو بین ما کنند. وقتی که این جاری شد چی میشد؟ همچون پاندمی برین بازارها آرد و دیگرها از بازار گم میشن، نرخ بالا میرن، حنات اوج میگیرد، دیگر عملیات ها تاکسی ها 3-4 برابر میشن که گویا کوچه ها خف باشد. این و تمامی چی قیمت شوی سر میشن. آنها میگن دیگه تاجیکستان چی شد؟ خاص شد و آماده نبوده است، این حاکمیت یک روزه بوده است. آنها همه چی را در ما تشکیل کردن خواستن ولی نشد. همه حالت ها همه چیزو بینه شبکه ما، شبکه رسمی ما اول میآموزد، سرجم میکند، یک برنامه مفصل مشخص با دلیل ها ایها بحران ها نشان میتید.
بعد ما حتما نشون میدهد، همه چی واقف میشیم. لیکن یک حالت میشود این رو از یک جانب دیده بهاگذاری کرده، این دیلیتانتی است، این نفکاره است. حادثه 4 پهلو دارد، از 4 پهلوش میبینید سبب عاملهاش این چی است. یک شکل ففتیش میگن سلطنت تاجیک و سلطنت مانع برای سلطنت خودش وای. حتی فقط سلطنت های سوریه دیگه جور گرفته میمونن، میگه انا ما این خدر زدیم که ترس اینا رو به میون بیاریم، موبیلیزاسیون سفر برکنی نشود به سوی جنگ. این چیز رو همیشه میآموزیم، ما دیده تعلیم میکنیم، ببینید عاقبت کار خلاصی ما بالا میرود. اونها از این چی بر نمیکنن. امروز شهروندانم باید که فقط به شبکه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی که از جانب مقامات ما، مقامات کارهای داخله، مقامات عموما حفظ حقوق و دیگر همین بلاگرهای رسمی که ما میشناسیم و کارشناسان ساحه سیاست به مانند حکیم عبدالله راهنما از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت و دیگر اصلا به همینا تکیه کردن در کار. اینا رو هم میشناسند و با همان چیز حریف و چیزهای غیر عموما توجه کردن در کار نیست. تشکر. معلم بسیار خوب گفتند، суханой خوب گفتم. ما یک چیز با یک вами хочу добавить одно то, что вот действительно одно средство массовой информации, правоохранительные органы, то есть все то направить на то, чтобы не приводить хаос в обществе. Это совершенно правильно. Но один из путей, это вот у нас 5 вузов, 6 вузов в области, да? Есть кураторский час, да? Вот преподаватели должны вот кураторский час тщательно изучить сначала эту статью и прям дословно объяснить студентам. Потому что студенты живут в районах, едут туда. Таким путем это будет, правда, будет известно. Вот я думаю, один из путей, это вот в студенческих группах, да, поднять воспитательный час, именно посвятить вот этой теме. Я думаю, так. تشکر. معلم درست خواهد کردن که امروز ما باید هرچی بیشتر به آن کوشش کنیم که مضمون و ماهیت مقاله نشر گردیده را تمام قشرهای جامعه به مضمون اصلی آن رسد. و در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاستی تاجیکستان بعد از نشر گردیدن مقاله مذکور در دانشگاه روزی یگانه مشغولیت تربیوی دایر به مقاله مذکور علاقه برگزار گردید و از جانب رکتور دانشگاه محترم شریف زاده مومن مشاکر در بین هم استادان دانشگاه و هم دانشجویان آزمون اعلام گردید دایر به مقاله مذکور از روی 4 نامیناسیون که این یکم مقاله بهترین، دوم داننده بهترین، سوم تشویقگر بهترین، چهارم رالیک بهترین. هر 4 نامیناسی اعلام گردیده، هر 4شون در دایره مقاله نشر گردیده که موقع تاجیکستان یا چرا تاجیکستان جمهوری تجاوزگر نیست که با تشبث رکتور دانشگاه این آزمون اعلان گردید. سنه 15 دکبر این آزمون جنبست می شود و غالبان را مکافات‌های هم پولی و هم به هر یک دانشجوی اشتراک ورزیده در این آزمون نوتبوک ها تقدیم کرده می شود. ما رو دعوت کنید، انعکاس میکنیم حتما. برای این رکتور دانشگاه هم آگاه تاکید ساختن که باید واسطه اخبار عمومی هم جلب سازیم تا اینکه اون آزمونی که اعلان گردید اون ما باید که نشان دهیم که در واقع همین چیز عملی گشت. و دیگر اون سوالی که اینجا شما مطرح کردید که باید که مردم از کدام سرچشمه ها استفاده برند، اینجا درست است که ما پیش راه شبکه‌های اجتماعی هیچ که گرفته هم نمیتونند. امروز از خرد تا بزرگ همه دارای تلفن موبیلی است، همه دارای نوتبوک ها هست، همه دارای دسترسی به این اطلاعات ها دارد و باید که هر یک استفاده برنده شبکه اجتماعی پیش از همه از عقل سالم استفاده برد، پیش از همه دلخواه معلومات را آموزد، لیکن از روی عقل سالم تحلیل کند، آموزد، بهای درست دهد و آخران رو آرد به آن شبکه‌های رسمی که به واسطه آنها تنها منفعت‌های ملی جمهوری تاجیکستان را افاده می‌کنند و هر یک بیننده و هر یک شنونده خواننده واسطه اخبار عامه رسمی جمهوری باید با اعتماد به این چیز نگاه کند که نقطه نهایی که حل مسئله را در خود انعکاس می‌کند این اون شبکه‌های تلویزیونی و اون نشریه‌های رسمی که دولت به آنها اجازه داده است اصلی واقع را به مردم همین چیز میرساند. دیگر اون گروه ها هستند، دیگر اون
طرز بیان دیگری که هست، آنها از دید از منفعت خود به مردم معلومات میرساند که هرچی بیشتر خواننده خود رو بیشتر به همین چیز جلب کند و فکری مردم رو نسبت مسئله مذکور به هر سو به هر گویم گمراهی برد. مرحبا. چون مسئله مرزی می شود، هم از جانب قرقیزستان هم در رسانه ها یا که در شبکه های اجتماعی تاجیکستان یک چیز هست، این با احساسات سخن کردن، با احساسات. و دیوم چیزی هست که خوب ملت دوستی هست، لیکن ملت دوستی که خصوصیت شوونیستی داشته باشد اون نباید باشد. خوب یک ملت از ملت دیگر برتری دادن، وقتی که بحث است، این برای بحث خوب اساس هست، حجت هست. ما ان همین چیز باید اول از احساسات دور شویم. خوب ملت دیگر بعد دیدن در کار نیست، گرچند که مثلا در همون وقتوی مثلا حادثه ناخوش هر کس علاقه خونی وطن دوستیش جوش میزند، ملت دوستیش جوش میزند، هر چی مثلا از روی احساسات گپ میزند، از این چیزها خودداری کردن در کار است. و این در همون پروتکل های بین دولتی هم همین مسئله ها اشاره شده بوده است در رسانه ها. و دیگر چنان که استادای عزیز گفتند، هر یک واقعه با عقل سالم تحلیل کردن در کار است. خوب و دیگر چیز هم هست که در سامانه های مثلا رسمی در شبکه های فیسبوک ما در آغاز بحث ها می دیدیم که مقامات قدرتی یا اینکه مثلا تشکیلات داخلداری تاجیکستان نسبت این مسئله کمتر بی‌پرواگی هم داشت، لیکن امروز می‌بینیم که در چند حادثه آخر عراقی رسما معلومات فوراً جای می‌شود و این هم یکی از دستاورد گفتن ممکن است که در همین گونه حالت‌ها به همین چیزهای رسمی باور کردن در کار است و هر یک چیز از روی احساسات به خود قبول کردن در کار نیست، فقط با عقل سالم با تحلیل. آن وقت میتوانیم که مثلا مسئله های همین آن چیزی که خلص و خاشاک است دور شود و یک چیزی روشن به وجود آید. که من خیلی هم امیدوار هستم و از تقدیر از مثلا از خداوند همین چیز مسئلات میکنم که همین مسئله زود حل شود و به منفعت هر دو کشور شود، خوب نزاعها به آخر رسند. تشکر محترم کارشناسان ارجمند برای اشتراکتان، برای آنکه وقتی قیمت خودتان رو در یک داشته آمده در برنامه. من فکر می‌کنم این پیش از همه موقع بلند شهروندی هر یک شما است که همیشگی وقتی دعوت میکنیم به چنین برنامه‌ها شما با یک اراده خالصانه با یک اندیشه‌های بسیار بلند آمده اشتراک کرده برنامه ما رو رنگ و مضمون و معنی دیگر میبخشید. برای اشتراکتان به شما هزاران تشکر. سلامت باشید، خوش آمدید. و اینجا راستی از خلاصه برنامه امروزه همین نکته را گفتنی هستم که موضوع امروز با مقاله سیاستشناس عبدالله رهنما ثابت می‌سازد که اگر جانب در نزاع آرام و تنظیم را اختیار کند هرگز معنی تجاوزگر یا گویم استوار نبودن را ندارد. برعکس این قوه این جانب همیشگی راه‌های قانونی حل مسئله را می‌جوید و راه‌های پیش از همه مصالحت آمیز این قضیه را بررسی می‌کند تا در این فاصله ان همان عهد دوستی که صد ساله‌ها با همسایه‌های خودش دارد آن را نگاه داشته باشد. این مناسبت را از تاریخ هزار ساله خودش تجربه کرده است. فکر می‌کنم هر یک بیننده ارجمند ما از این صحبت امروزی استادان کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی و اجتماعی برای خودشان بهره‌های تازه گرفتند و فکر می‌کنم اینجا استادان بسیار خوب گفتند که هر یکی در محل زیستی خودش این مسئله ها رو بررسی میکند و به مردم میفهماند. گذشته از این هر یکی ما دسترسی به اطلاعات داریم و اون مقاله رو گرفته حتما خوانده و اطراف آن باید عملی سازنده داشته باشیم. این برنامه توجه بود. خیر، خانتان بود باشد.